Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli televizor qaroqchilar, efirda fikir topshiruvi. Biz әлеге студияда o'zimizga ko'rkam fikrdoshlar izlaymiz. Ikki shaxs ham bir fikr, qolgan albatta topshiruv davomida belgili bo'lar. Bugungi topshiruvda qatnashalar dunyoviy fikrni taqdim etadi. Tanilgan jurnalist, muallim, Tatariston teleradio kompaniyasining milliy topshiruvlar bo'ligi yetakchisi Mingnazim abi Safarov. Xayrli kun Mingnazim abi. Xayrli kun. Dini fikrni taqdim etadi. Telekanalımızın yaqin do'sti, markazimizning Abdurahim O'tazimani ismidagi Oltan masjid imom xatibi Iri Hazrat Jihanshin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh Hazrat. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Xayrli barakatli kunlar tilayman. Amin. Biz endi topshiruvimizni g'odigina so'rovdan boshlarga ko'nikkan. Kayflaringiz nechuk Mingnazim abi? Alhamdulillah. Har kun tug'an kunga siynatirgan vaqtga yetdik. Shunday yoshga yetdik. Milliy topshiruvlar chechak o'tami? Allohga shukr, o'zimiz degancha bora, degan kishi yo'q. O'zimizning ishimizni boshqaramiz. Shimlab da kuzatib turamiz. Shiroqli ravishda to'g'ri kelamiz. Bek motor, afarin, bek zo'r ish boshqarasiz. Amin. Hazratimiz sizlar kayflar nechuk? Alhamdulillah, Allohga shukr. Endi tomoshachilar bilgandir, endi Iri Hazrat Jihanshin Safarovlar oilasining yaqin do'sti. Shunday Allohga shukr, alhamdulillah degan nuqtada topshiruvimizning birinchi ulushini tanishuv ulushini oyoq bosaylik. Tanışu ilişini başlap jiberamiz. Hürmetli qonaqlarimiz, tanışu ilişi original ravishda boshqariladi. Kishi o'zi bilan o'zi tanishtirib o'tirmay, yenasha o'tirgan fikrdoshi aning umr bo'yi boshqargan ishchanligi turida o'z fikrini bildirib ketarga tiyir. Hurmatli Mingnazim abi, yanashabizda muhtaram imom hazratimiz Iri Hazrat Jihanshin o'tira, dinga munosabatingiz bugungi kunda nindi? Dinga munosabatim mening sabı vaqtdan o'q belgilangandir deb o'ylayman. Chunki men diniy oilada o'sdim. Mening babam alhamdulillah shukr o'rni jannatda bo'lsin. Миңа дұға бірәр түрлі дұға үйретмеше орамға ойнарға да шығармайдыр. Аяқ астына құшақлап алар еді аяқлар біле, олым кеше үйреткен дұғаны яттан силеп көрсетелі, аннан соң орамға шығарамайсы деп бітірейі. Шундай тәртіп еді біздің ғайлы. Аннан соң әнеге қалғандар енді ол, біздің әне мәрхума мен білгеннен берлі намазын қалдырмады, бүтін дини елаларын өтәді. Миңа хәтті студент вақытта оқығанда олым сиңа тиешлі садақаларына мен берем, unutma deyip ol benim için bergenligin eyttirişin түгел инде. Син дә садака берергә тиешсең, ул яшькә җиттең дигәнне аңлаткандыр инде. Шуңа күрә андый вазифалар минем өстемә йөкләнде. 17 яшьтә тулгач теге син иләнергә тиеш дигән сүзне әйткәннән соң, мин инде менә бу дини ялаларында үтәргә тиешмен, бөтен куәтенә дигән сүз булгандыр дип уйлыйм. Шуңа күрә Анна Аллаһ Тәгалә мине шундый кешеләр белән очраштыра башлады. Эш вакытында да, шуннан соң менә соңгы вакытта инде Ир хәзрәт белән безнең гаиләбез таныштык. Ул ничек дип әйтим инде, дин сиңа түгел ул менә үзеңнең фикердәшең буларак, үзеңнең теге бер дөньяга карашларың туры килгән кеше буларак, Мөхәммәд абый җиннәрен туры килгән кеше буларак, менә шундый рәхәт кеше. Аннан соң алхамдулилlah шөкер мен яңа мәчеткә күрә башладык. Мин шуның борылган сайын машина белән алхамдулилlah дип исәнләшеп карап китәм. Кергә вакытым сирәк булса да, из булса да. Шуңа күрә менә шундый мөнәсәбәттә мин дингә. Бик күркәм Минназим абый, хөрмәтле хәзрәтебез, Минназим абый гомер буе башкарган журналистика өлкәсенә мөнәсәбәтегез нинди? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Мәдрәсәдә дә Минназим абый үзе теге шундый күркәм шәхес булгач, аның эшләгән эшләре дә бик күркәм. Аның һәм бик мөһим хәзерге вакытта әйтик менә журналистика нинә карасак, кырына карасак, төрле шаралар була, төрле вакыйгалар була. Әле бит аны дөрес итеп язырга кирәк. Әле бит аны тамашачыга дөрес итеп, хак итеп күрсәтергә, танытырга, аңлатырга кирәк. Менә ул әйтик, шундый шәхесләр дә бу менә Минназим абыйның менә бөтен менә бу әйберләр дә аның шәхесендә чагылып тора. Шуңа күрә аның вазифасы бик олы дип нитәм, үзенең чирагында бирәк тә һәм дөньяви яктан да, һәм дини яктан да, менә ике яктан да аның булганлыгы, Аллаһка шөкер. Һәм инде башка әйтик журналистлар да менә дини тематикага теге үзләренең репортажларын ясаганда, үзләре аша менә шул әйтик мәгълүматны уздырып, кешегә әгәр дә тапшырсалар, дөрес итеп рәвештә ул бик күркәм булыр иде. Менә инде Минназим абыга рәхмәт әйтәсем килә. Дөрестән дә инде озак еллар бер-беребезне таныйбыз. Кай вакыт менә шалтыратышабыз да, теге бәйрәмләрдә булсын, иләренә барып Коръән укып, дугалар кылып, инде гаилә ягыннан шулай
Һәм инде менә аның эшләгән эшләре бик хушыма китә. Аллаһ Тәала разый булсын. Шулай дәвам итәргә насыйп итсен. Һәм үзегездән соң да менә шундый тәҗрибә ягыннан яшь буыннарга да менә шул тәҗрибәгезне әгәр дә сез пайлашып, аларга да менә шундый киңәшләрегезне биреп үстерсәгез, үзегездән соң менә шундый әйтик буын калдырсагыз, бик бәхетле буласыз дип уйлыйм. Амин, шулай булсын. Аннан соң безнең истәп әйтәм шуны гына, безнең һөнәрләребезнең уртаклыгы бик зур. Ихласлык диндә дә шулай дип саныйм мин, һәм журналистикада да. Әгәр дә син ихлас булмасаң, син башка кешеләрне инандыра алмыйсың, үзеңнең фикереңә ышандыра алмыйсың. Шуңа күрә бу әйбер безнең зур уртаклыгыбыз менә бу. Рәхмәт. Чыннан да шулай дөрес. Рәхмәт, хөрмәтле фикердәшләр, танышып уздык дип саныйм. Без акырын гына тапшыруыбызның төп өлешенә, фикерләшү өлешенә аяк басыйк әле. Фикерләшү өлешен башлап җибәрәбез. Хөрмәтле фикердәшләр, инде бүгенге тапшыруыбызга мөхтәрәм журналист Миңназыйм абый Сәфәров килгән икән. Фикер тапшыруына башка тема сайлый алмадым. Бүгенге фикер тапшыруының темасы матбугат. Хөрмәтле хәзрәтебез, сез инде дини журналистика ягыннан фикерләшсәгез иде, инде Миңназыйм абый дөньяви якны яклап, шушындый бер матур нәтиҗәгә килсәк иде тапшыру ахырында. Амин. Хөрмәтле кунаклар, матбугат темасының беренче сорауы шундый, матбугатның шулай да төп бурычы нинди? Миңназыйм абый, сездән башлап җибәрик. Төп бурычы ул дөньяга күзен ачу кешенең, тамашачының дип әйтәбез, укучыбызның белмәгән нәрсәне белдерү. Безне шулай бирәттеләр Совет заманында. Белмим инде бик борынгы кеше, Совет заманында белем алган кеше. Шуңа күрә безгә әйттеләр, син объектив рәвештә башкалар белмәгәнне үзең аңлаганнан соң, үзең төшенгәннән соң башкаларга төшендерү. Ачыклап бирү дип әйттеләр. Зурлап алганда. Менә шул. Рәхмәт, Миңназыйм абый, хөрмәтле хәзрәт. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Менә әгәр дә без Коръәнгә карасак, Коръәннең беренче аяты нинди булган? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Иқра бисми раббикаллази халақ дип Аллаһ Тәала пәйгамбәрбез Мухаммад алейһиссаламга иң беренче аятны иңдерә. Җабраил алейһиссалам тарафыннан, ягъни укы, сине юктан бар итеп яратучы Раббыңның исеме белән укы дигән мәгънәгә. Менә Миңназыйм абый әйтте, ихласлык дип әйтте. Дөрестән дә шын, әгәр дә син шын күңелдә ихласлы булмасаң, менә шул алган дөрес булган мәгълүматны үзең аша син аны уздырмасаң, кешеләр сине аңламый. Кешеләрнең йөрәкләренә, күңелләренә керә белер өчен менә шул әйтик ихласлык булырга тиешле һәм бу дини дөрес мәгълүмат. Чөнки хәзерге вакытта без карыйбыз теге социаль челтәрләрдә, әйме? Дөньяның төрле якларында кешеләр утыралар компьютер аша, теге социаль челтәрләрдә дөрес булган мәгълүматны, ялгыш булган мәгълүматны бирәләр. Менә теге деструктив, менә теге ниләр бар, яшьләргә әгәр дә ялгыш бер фикерне бирсәң, теге дини яктан мәсәлән, ул бик ни була. Мәсәлән, әгәр дә бер врач ялгыш укыган булса, теге үзенең дипломын сатып алган булса, мәсәлән, дип әйтик, шулай бит. Ул әгәр дә операция ясаганда бер кешене генә үтерә ала. Ялгыш дип теге кеше үлә ала, ялгыш дип пинцетларны ясә башка бер әйбер, әгәр дә бер җиһазны кешенең эчендә калдырып оныткан булса, мәсәлән, бер имам дин әһле әгәр дә ялгыш бер фикер өйрәнгән булса, шул фикер белән ул бөтен җәмгыятькә зарар китерә ала. Нәкъ шулай, журналистлар да шулай хәзер. Ул фитнә чыгарыр өчен бер журналистның, журналист дип әйтмим иншалла, чөнки журналист ул бер кашан да бер яклыгына булырга тиеш түгел. Сез әйткәнчә, ул төрле яктан булырга тиеш. Менә хәзер аларны блогер дип тә җиртәләр, име? Кем дип әйтәләрне карамастан, ләкин кулына каләм алган кеше, ул аны фитнәдә чыгарырга бик кирәкми. Менә бер яклыгына яза икән ул аны, бер үзенең 90-90 дип кенә тәкрарлап яза икән, башка нәрсәләрне белешмичә. Ул фитнәгә дә ярак калмый. Шуңа күрә безнең Совет заманында әйтәләр, менә синең үзеңнең карашың бар. Икенче якның карашы бар, һәм әле өченче якның карашы да булырга тиеш. Чөнки ул теге һәм бу якка катнашы булмаган кеше өченче караш. Менә шуннан соң гына синең үзеңнең фикереңне дөрес нидер юнәлешне билгели аласың дип. Бу чакта кыйбла инде, кешенең күңелендә кыйбла булырга тиеш, төп миңа калса. Элекке вакытларда менә дәвиниләр дип әйтәбез бит,
дәүинләрбез 1900 елларда туган дәүинләрбез, 1913 елларда туган дәүинләрбез, алар борынгыча язганнар. Теге иске кәләм белән язганнар. Менә хәзерге вакытта әле менә муфти хәзрәтебез, Аллаһ Тәгалә разый булсын, кәләм шәрифне менә элекке борынгы безнең татар ни белән әйтик шрифты белән язылган Коръәнне менә булдырдылар да. Ул да безнең өчен менә зур ни. Әле аның тышында безнең дини чыганакларны, менә шул хадислар булсын, тәфсир китаплары булсын, менә без аларны менә шул элекке булган, борынгы булган әйтик чыганаклардан карап, шуларга карата без менә хәзерге фикеребезне дә алып барырга тырышабыз. Миңназыйм абый инде тапшыруда искә алыбызды сары матбугат. Аның яшәргә хакы бармы Миңназыйм абый? Алар яши икән, димәк, хакы бармы, юкмы бездән сорамыйлар бит инде. Мин мәсәлән, миңа калса, ул гомуми бер бизнес дип әйтергә мин мәсәлән, миңа шул фикерем өчен мин әлбәттә яратмаучылар да җитәрлек. Менә шәхси матбугатта эшләүчеләр бик сөйеп бетермиләр үзләренә турысын әйткәнне. Мин мәсәлән аларга бизнес дип әйтергә. Чөнки әлегә баягы әлегә әйткән бер күзлектән генә караган, бер гаилә белән чыгарган газета яки журнал берничә объектив була алмый миңа калса. Чөнки аның туган тумачасы бар, аның тормышка мөнәсәбәте бар, үзенеке генә. Һәм аның шикләнгән мөмкинлекләре. Журналистика бит ул тик торган гына, мәсәлән, Татарстан яшьләрендә без 25 журналист эшлидек заманында. Ватан Татарстан газетасында 60-тан артык кеше эшлидер. Бу бит мәгълүмат җыюның форматы дип әйтәбез инде. Бер кеше хәзер карап барам, мин дә хәзер үземнең хезмәтем буенча матбугатны күзәтеп барам. Сары матбугатны шул исәптән. Аларның барып кайталар, шундый сүз бар бит инде безнең теге югарыдан безгә күчкән нәрсә маншу дигән сүз. Маншыбыз дип кенә баралар хәзер инде. Югыйсә маншусыбыз безнең берәү генә, Аллаһ Тәгалә генә. Кем ул да әле үземнең өммәтемдә кешегә миңа калса мехрибанлык күрсәтермен дип әйткән. Соңгы чиктә миңа бәреп җыкмамы дигән. Ләкин безнең журналистлар кай вакытта аннан да уздырып, маншып кайтабыз дип әйтәләр. Бу инде безнең халыкка бик ошый. Менә тегендә барганнар, моны уңга, моны сулга чынлыктан иши икәнлеген берәү дә белми. Чөнки ул аның мәсәлән икенче ягына килеп карамаган, икенче кешедән сорамаган, бер көндә барган яки телефоннан гына хәзер бигрәк тә рәхәткә чыктылар журналистлар. Тиз генә керделәр, гаджет бар, имештә күрделәр, сөйләштеләр, барып та торасы түгел. Ләкин бит ул барып язу, күреп язу, андагы нене мөхитне күрү, кешеләр белән очрашу бөтенләй икенче, ул мәгълүмат җыю дип атала. Шуңа күрә сары матбугат ул аның максаты бар. Ул күбрәк акча җыю, күбрәк тираж җыю, күбрәк бизнес дип әйттек бит инде. Ләкин безнең журналистикада өйрәттеләр, акчага бәйләнгән әйбер журналистика дип санала алмый дип. Шуңа күрә теләсәң теләмәсәң дә монда һәр нәрсәне үзенең исе белән атарга туры килә инде. Рәхмәт Миңназыйм. Үзенең заманына карата берниндер шундый ысулдыр инде бу бәлкем. Мөмкинлек бирделәр бит инде. Ул совет заманында юк иде андый нәрсә. Без инде савада матбугат дигәндә чит илләрдәге шундый теге кемнең нәрсә белән шөгыльләнгән, кем ничә хатынга өйләнгән, кем нишләгән, менә шундый теге юрган асты дип әйтәбез, итәк астын күтәрү күрсәтеп, ачып күрсәтүләрне без сары матбугат дип әйтәбез. Хәзер үзебезгә дә үтеп кирде шул. Хәзер күбрәк шул тирәдә кешенең шәхси тормышына тыкшынып, нишләгән, хатыны белән нишләгән, икенче хатыны, өченче хатыны, теге ат азгыны тайга диләрме әле? Шул шикелле безгә дә ярып килде. Без әйтәм менә иннамал аъмалу бинният дип әйтә Пәйгамбәрбез алейһиссалам. Bütün гамәлләр ниятка карата. Синең менә ниятең нинди фикер белән уйлыйсың, нинди гамәл кылырга тырышасың, бөтенсе менә шул башта нияттән. Әгәр дә ният ялгыш булса, менә шул сез әйткән теге урысча шундый әйтем бар бит әле, казнить нельзя помиловать. Казнить нельзя помиловать. Этерне кая куясың менә шул. Бу менә бу бик мөһим. Менә моның белән бергә хаклыкны ялгандан, ялганны хактан менә аерга бу бик мөһим. Һәм нахак дигән сүз бар, нахак язу бар. Мәсәлән, әгәр дә кеше ул эшне эшләмәгән икән, әмма ләкин аның турында шундый начар ниләр язылган булган икән, ул нәрсә, ул нахак була бит инде. Ул кешенең хакына кергән була. Хәтта кыямат көндә, Аллаһ сакласын, ул кешеләр дә Аллаһ Тәгалә алдында җавап бирәчәкләр. Менә син ничек шул кеше турында шулай сөйләдең, ничек син гыйбат сөйләдең, ничек син аны начарладың дип
теге нахак булган сүзләрне. Бу бик мөһим. Әле аны теге урысча әйткәндә грань булырга тиеш. Әгәр син менә шул шиккә хәтле син аны үзеңнең шикләреңне белергә тиеш. Хәтта язучылар да язган ниләрне, үзләренең фикерләрен, язган әсәрләрен тикшереп теге 7 мәртәбә үлчәп, 1 мәртәбә кис дип әйтә бит инде. Әйтем, шуңа күрә 7 мәртәбә үлчәп, аңлап, фикерләп, аннарсына язарга, аннарсына берниндер фикерне йөртеп, үзенең фикерне бирергә. Бу бик мөһим менә ди. Хәзрәт аның бит тагын бер ягы бар. Әгәр дә кеше белеп рәнҗетсә кешене, ул бер нәрсәдер, белмичә рәнҗетсә, ләкин белеп дигәннән менә мин сары матбугатта эшләгән берәүнең әйткәнен хәтерлим менә. Исемне әйтмим, ул дөрес булмас иде. Аның хәтере калырга мөмкин. Минем кешене маншыган өчен яки тәнкыйтьләгән өчен яки мактаган өчен үземнең прайсым бар, үземнең бәям бар ди. Менә ул димәк, бу журналистика түгел бит инде. Бу берничә тә журналистика була. Әгәр мактаган өчен дә, тәнкыйтьләгән өчен дә журналистика акча ала икән, димәк бу журналистикадан ерак дигән сүз. Бу кәсеп дигән сүз. Назым абый, бүгенге матбугат ул кашандыр сез күрергә теләгән матбугатмы? Әллә шулай да ялгышлыкмы? Юк, бүгенге матбугат, мин йөрәгем әрни, үзем матбугаттан китүемә дә бәлкем шул сәбәп булгандыр, үзем теләп китүемә, матбугат өлкәсеннән, матбугат дигәннән мин теге басма матбугат түгендә сүз бара. Телевидение бит инде икенчерәк, матбугатның икенче бер форматы. Әлегә дә баягы менә шул тираж җыярысы, кемгәдер ярарга кирәк, кемнеңдер мактарга кирәк, кемнеңдер районнан тәнкыйтьне чыгармаска кирәк, тәнкыйтьне чыгардан икән, ул сиңа тираж эшләмим дип теге яки бу. Менә шундый матавыкларга, шундый акча белән бәйле әйберләргә күңелгә тигәннән күрә минем хәтерем кала, күңелем сызлый. Чөнки журналистика әйтәбез, безнең Совет шырындагы өйрәтелгән журналистика әкрен генә үзе сизмәстән менә шу көнгә килеп җитте. Аның әлбәттә бардыр инде теге акча эшләргә тиеш дигән ни чыкты бит инде. Газета, журналлар үзләрен тотырга тиеш дип чыкты, әйме? Үзен үзе тотыр иде, әгәр дә ул аңа бик күп сәбәпләр бар монда. Әгәр дә кеше аңа языла алырлык акчасы булса, чөнки язылу бәясен күтәрә хәзер авыл кешесендә эше булмаган авыл кешесе, аннан соң теге берничә матбугатны алып күнгән кеше хәзер бер генә матбугатны алырга мәҗбүр булды, иң арзанын гына сайларга мәҗбүр булды. Факторлар бик күп. Шуңа күрә сама купаемость дип әйтәйем, үзең туендырга тиеш дигән сүз миңа калса дөрес түгел. Шулай ук журналистика, классик журналистика ул үзенең әлбәттә тираж рәвешендә яшәргә тиеш. Татарстан эшләре мәсәлән 20 ел мин эшләгән вакытта үзен туйдырды. 280-300 меңгә кадәр тираж җиткән иде. Ләкин ул чын тираж иде. Һәм кешеләрнең мәнфәгатьләрен яклый торган газета иде. Менә бүген аның тиражын карагыз. Ул бүген 5-6 мең тираж белән чыга. Чөнки нәкъ шул факторлар үзенең теге сары матбугатның килеп керүе, арзанлы матбугатның килеп керүе, уйлап чыгарылган матбугатның килеп чыгуы һәм алар менә бу матбугатлар, мин санаган матбугатлар, берсе дә үзләренең фикерләре өчен җавап бирмиләр. Кешене рәҗеткән өчен дә, кешене тәнкыйтьләгән яки мактаган өчен дә кирәкнең фикерен бирмиләр алар. Чөнки журналистиканың принциплары бозыла дигән сүз. Менә шундый заманда яшәбез, блогерлар дип әйтәбез. Белмим, хәзрәт әйтеп китте инде блогер. Блогер бит ул кем әйтсә шул хаклы, әйме? Блогер ул беренчедән аның җаваплыгы юк, иң беренче, беркем алдында җавап бирми ул. Икенчедән ул үзенең блогында куйган әйберләргә исәбенә карап акча ала. Реклама бар анда. Шул реклама хисабына яши ул. Шуның өчен ул тиресеннән чыгып нәрсәдер расларга тырыша, хак булмаган әйберне дә шандырырга тырыша кеше. Без әйттек бит, кеше башта үзе шанырга тиеш. Ул үзе дә белми аның, әлбәттә, үзе дә шанмый торгандыр ул нәрсәгә, ләкин гөнаһ эшли. Блогерлар дип әйтәбез. Блогерларның үзләренә карата берниндер теориясе бар, берниндер юнәлеше бар. Әмма ләкин блогер үзенең әйтик кылган шул гамәле белән ул я кешегә яхшы фикер бирә ала, дөрес фикер бирә ала, яисә ул кешене мәсәлән начарга юнәлтер ала. Мәсәлән, тик кайбер гафутна инде менә хатын-кызлар арасында шундый блогерлар бар. Үзләренең теге менә без хәтта мусульман хатын-кызлар арасында шундый блогерлар бар. Үзләренең теге күрсәтү шундый ниндидер позитив булмаган күрсәтүләрне итәләр. Менә мин үземнең җаваплылыгымны салам мәсәлән. Менә мин үзем ирекле хатын итеп хис итәм дип әйтә. Бик популяр блогер. Әмма ләкин менә шуның белән бергә кайбер мусульман кардәшләребезнең хатыннары да менә шуларны карап
Менә карагыз әле, ул бит салды, менә миндә бит ирекле хатын, нишләп мин җаулык салыйм, ничек җаулык кием, намаз укыйм, кара әле, миндә бит ирекле хатын дип, менә шулай деструктив, ялгыш фикергә чумып, ялгыш юлга барып, менә начар мөгамәлә кылалар. Хәтта Пәйгамбәрбез әйтә, алейһиссалату вассалам, ахыр заман алдыннан шундый вакыт булыр, ахыр заман алдыннан шундый вакыт килер. Кеше иртә белән идән чыкканда мусульман булып чыгар, кич белән өйгә кайтканда кафир булып кайтар дип әйтә. Шундый заманга без килдек, менә карагыз. Иртә белән мусульман булып чыгып китә эшкә, кич белән кайтканда гынахка батып, гамәлләре белән кафир булып кайта. Хәтта икенче бер хадистә әйтелә, әгәр шундый бер вакыт җитер, кеше ди начар гамәл кылыр, аннан соң бер вакыт аны шундый бер әйтик уе фикере үзгәрер ди, ялгышлыктан дөреслеккә чумар, дөрес гамәл кылыр һәм җәннәткә эләгер. Һәм икенче төрле кеше булыр, ул динле булыр, намаз укыр, изге гамәл кылыр, һәм шундый бер вакыт заманага эләгер, үзенең дөреслектән чыгып, ялгышлыкка керер һәм җәһәннәмгә барыр дип әйтә. Менә шундый менә хадисләр безне нәрсә аңлата? Менә без фикерләү ягыннан, информация җыю ягыннан, теге билгене җыю ягыннан үзебез әгәр дә аны сайлап, аны фикерләп, үзебез аша уздырмыйча, әгәр дә без аның белән мөгамәлә кылабыз икән, ялгыш юлга керә алабыз, ялгыш фикерне бирә алабыз һәм җәмгыятькә зарар китерә алабыз, Алла сакласын. Менә шуннан менә сакланырга тиеш. Шул булмас өчен нишләргә? Инде менә дөрес мәгълүмати чыганакларга мөрәҗәгать итәргә. Коръән безне, Пәйгамбәрбезнең сөннәтен, Коръәнне укырга, Пәйгамбәрбезнең сөннәтен. Һәм безнең шул дини белемне биргән безнең олы шәхесләребезнең дөрес булган фикерләрен алып, шуны белән мөгамәлә кылалар. Нәкъ шулай, хәзрәт, мин сез белән килешәм. Шуннан да теге аларга яру дигән сүз, алар үзләре артыннан йөртәләр бит инде. Ул бүген күрсәттеләр, без аңа шаккаттык һәм ул нормага әйләнде. Менә безнең хикмәт нормага әйләнде. То есть планка шулга төште дигән сүз. Без планканы миллиметрлап күтәрәбез дип әйтәбез инде. Кешенең белем дәрәҗәсен, әхлак дәрәҗәсен шулай дип өйрәттеләр һәр хәлдә безне. Без шулай шуңа омтылдык. Һәм булар төшерәләр ди кинәт кенә, шуның белән мактанып, менә без менә шулай эшли алабыз әле. Урын өстендә төшәсезме, хәзрәт әйтмешли, урын өстендә бүген торгач менә нишләдек әле. Ул бит синең үз эшең. Урын өстендә торгач нишләгәнлегең, нәрсә сөйләшкәннәрең, балага ничек мөнәсәбәтең. Ул синең шәхси эшең. Интим әйберең ул синең. Нигә аны чыгарып ташларга бит кеше һәм норма ясарга шуны. Һәм кеше хәзрәт әйтмешли, кеше норма саный башлый. Миндә шулай эшләргә кирәк, миңа нәрсәсе бар. Һәм әле тагын да куркыныч нәрсә бар, тел мәсьәләсендә. Ул инде телне белмичә язулар. Битен буларның дада белән ничек язылышында өйрәтмәделәр микән мәктәптә. Буларның рус теле белән татар телен кушып сөйләшергә кирәкмәгәнлегендә өйрәтмәделәр микән гаиләләрендә дип. Анда һәм ул нормага әйләнә. Менә кеше карый, үзенең экраннан карый, укый, тегеннән идән аның сторисларын укый. Менә шулай икән бит ул, шулай булса нормаль икән бит. Ә монда бар дөрес язып утыра торган газета. Ничек инде ул менә буларны ала, чөнки булар якынрак шикелле, менә бу да минем шикелле үки. Алар аңлатырга тиешләр, чөнки авторитет булырга тиеш. Нидер теге блогершы түгел, яки блогер түгел, сакаллы дигән. Менә мин шулай эшләдем дә, менә сез дә шулай эшләгез дип. Менә бар. Теге расланган, гомер буе кешеләргә ышандырган һәм үзебезнең ихласлыгы белән аерылып торган хәзрәтләребез бар, дин белгечләребез бар, башка белгечләр бар. Менә шулай итеп, Аллага каршы торуның бер җае булырга тиеш миңа калса. Хөрмәтле хәзрәт, хөрмәтле Миңназыйм абый, фикерләшү өлешенең финал соравына да килеп җиттек. Без матбугатлы халыкмы? Менә шулай яңгырар финал сорау. Хөрмәтле хәзрәттән башлыйк бу юлы. Хәзрәт, без матбугатлы халыкмы? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Без мәгълүматлы халык дип әйтерлек була, чөнки безнең бай тарихыбыз бар. Безнең бай мирасыбыз бар. Мирасын, үз мирасын белүче, үз галимләрен белүче кешеләр, халык, ул бай халык булып санала, минемчә. Чөнки мирасын оныткан, үзенең каян чыгышын белмәгән, туган телен белмәгән, гырыф-гадәтләрен белмәгән кеше, ул инде югалган кеше дип әйтерлек була. Аны без тарихта да, хәзерге әйтик, дөнья ягында, дөнья күләмендә дә күрә алабыз, халыкларны юкка чыгалар. Мин әйтердем, менә безнең Аллага шөкер мирасыбыз бар, безнең
Булгар бабаларыбыздан калган, элекке менә чырлардан калган шул менә мәгълүмат ишараларыбыз, Имам Азам Абу Ханифа хәзрәтләренең әйтик безгә күрсәткән юлы һәм безнең дин галимнәребез безгә күрсәткән мираслары минем өчен ул бик җитәрле һәм менә шул безнең мөхитебезне сакларга, фикерләү ягыннан дөрес фикерләргә җитәрлек дип саныйм. Безнең хәзрәтне раслап мин болай дип әйтәсем килә. Безнең матбугатның башында торучы бездә хәзрәт Атаулла хәзрәт Баязитов Петербург шәһәрендә 5нче елда беренче булып татар матбугатын раслатуга ирешә. Аллаһның рәхмәте белән. Әлбәттә аңа кадәр дә була, андый мөмкинлек түгел дөресрәге. Аны ашарга теләүчеләр булар, ләкин патша хөкүмәте әлбәттә кайсы халыкка бирмәскә икәнлеген аңлашыла инде. Татарны матбугатлы итсәң бит аның күзе ачыла күбрәк, дөньяга күзе ачыла башлый. Шуңа күрә 5нче елга кадәр җепшеклек башланганча кадәр бирми андый мөмкинлекне һәм ул беренче мөмкинлекне Атаулла хәзрәт урны җәннәттә булсын, Баязитов аша, Нур газетасын аша. Шуннан башланган. Һәм татарның бихисап газеталары саны китсәң, шул чордан. Ул чөнки теге буып торган буаны җибәргән шикелле, су агып киткән шикелле. Бик күп Себердә татарлар яшәгән бүтән төбәкләрдә газета, журналлар барлыкка килә башлый. Һәм ул бүген дә шулай, Аллаһның рәхмәте белән. Татар матбугатсыз яши алмый, чөнки ул мәгълүматлы, хәзрәт әйткәнчә, аның багажы бар артында, ул белергә тели, ул дөнья тоткан халык, дәүләт тоткан халык. Дәүләт тоткан халыкның аның бүтән матбугаты, мәгълүматы дөнья дәрәҗәсендә булырга тиешмәгән кылса. Хөрмәтле фикердәшләр, акрын гына фикерләшү өлешен тәмамлап, тапшыруыбызның тагын да кызыклырак нәтиҗә өлешенә күчик әле. Нәтиҗә өлешен башлап җибәрәбез. Нәтиҗә өлеше булайрак башкарыла, хөрмәтле кунаклар. Хөрмәтле фикердәш үзенең янәшә утырган фикердәшенә аның эшчәнлегенә бәйле яки бүгенге әңгәмәдән чыгып күңелен борчый бергән бер сорауны бирергә тиеш була. Хөрмәтле Миңназыйм абый, сезгә инде күңелегезне борчый бергән бер дини сорауны ир хәзрәткә яудырырга кирәк булачак. Бар ул, һәр кешенеке дә берәү була ул. Инде хөрмәтле ир хәзрәт, сезгә инде матбугатка кагылышлы бер сорауны атказанга журналистыбызга яудырырга кирәк булачак. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Шундый менә теләк инде, фикер теләк дип әйтим. Менә бүгенге көндә шул масса күләм чараларында, матбугат чараларында теге журналистлар, язучылар, алар шул сары пресса дип әйтәбез бит. Шул сары прессадан ераграк китеп, дөрес мәгълүматны бирсәләр иде. Менә кешеләргә уңайлы рәвештә, теге үзләре аша бәлкем менә шул үзләре аша дөрес булган мәгълүматны бирү бүгенге көндә проблема бит инде. Шуңа күрә менә әгәр дә әйтик журналист кардәшләребез, сеңлешләребез менә алар фикерләрне менә шул сары матбугатка түгел дә, менә дөрес чыганакка таянып, дөрес фикерләрне алып, менә шулай итеп бирсәләр иде. Үзләренең фикерләрен җәмгыятькә таратсалар иде. Менә шундый фикер бар иде. Сары матбугат булган, миңа калса, булачактыр инде ул. Чөнки демократик җәмгыять дип әйтәбез инде, без һәркемнең фикере яшәргә хакы бар дип әйтәбез, ләкин миңа калса, теге пычак килмичә генә, тегене тыеп яки юкка чыгару рәвешендә түгел, конкуренция рәвешендә, көндәшлек дип әйтәбез инде без аны. Без аны профессионализм дип әйтәбез инде. Менә кем остарак, менә шу сыйфатлы матбугатта эшләүчеләр, сары матбугатта эшләүчеләрнең ялгышлыкларын төзәтеп, күрсәтеп барып, теге үтерәм дип түгел әлегә дә баягы. Менә фикер бүген сөйләшкән шикелле, фикер көрәше рәвешендә ни өчен зыянлы, ни өчен аңа игътибар итәргә ярамый, ни өчен моны үстерергә ярамый ул фикерне дигән демократик принциплар эшләгәндә, ул барыбер икенче планда калачак. Һәм халык аны аңлаячак, кемнең хаклы, кемнең хаксыз икәнлеген. Ул бит вакыт күрсәтә бөтен нәрсәне дә. Рәхмәт. Минем хәзрәткә сорауым, без инде динебез менә ничә елдан бирле ирек бирелгәннән бирле бара дип әйтәбез, инде. Без теләгәнчә барамы яшьләрнең дингә иярүе. Чөнки мин белгән кадәресендә менә яшьләр, шундый яшьләр бар, аларга раслап торасы юк диннең кирәклеген. Ләкин менә шу без әйтәбез инде менә әлегә дә баягы, чөнки безнең максатыбыз уртак бит инде. Блогерларыбыз менә бүгенге көндә теге ялгыш юлга кертеп җибәрергә әзер торучы яшьләребез дә кайчан дингә игътибар итәрләр икән һәм алар менә бу үзләрегез әйтмешли ниятләрен дөрестләрләр икән. Ул
Ошол фикер. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Дөрестән дә менә сезнең сораган сораугыз ул бик актуаль сорау. Беренчедән без үзебезнең дини тәрбиябезне бирергә тиешле үзебезнең гаиләдә. Балалар бала чагыннан, хәтта кайсы чактан кайчан тәрбия бирергә башларга тиеш дигән сорауга без әйтәбез, хәтта никах укганнан соң. Никах укганнан соң шул дини тәҗрибәне, дини тәрбияне башта без үзебезнең балаларыбызга бирергә тиешле. Бу бер. Икенчедән, әлхәмдүлилләһ шөкер, менә совет вакытларыннан бу вакытка хәтле менә карыйбыз 25-30 ел узган. Менә шул чор эчендә безнең башкалабызда гына, Аллаһка шөкер, менә 80-нән артык мәчет эшләп килә. Ул вакытта 3 кенә мәчет иде. Элекке вакытларда әгәр дә карасак, мәчетләргә карт бабайлар, әбиләр җыри иде. Аллаһ Тәгалә алардан разый булсын. Менә шуларның дуасы белән менә хәзерге буынга карыйбыз, яшьләребезгә инде Аллаһка шөкер менә яшь буын җыри мәчеткә. Нәрсә белән бәйле? Беренчедән, менә безнең мәчетләребездә мәдрәсәләр эшләп килә. Безнең мәчетләребездә туган тел дәресләре оештырыла. Безнең мәчетләребездә бар тик балаларга гына түгел, яисә бар тик ир кешеләр генә түгел, яисә бар тик хатын-кызлар гына түгел, бөтенесенә, бөтен җәмгыять әһелләренә, хәтта башка дин вәкилләре киләләр, динебезне өйрәнергә, бу нәрсәсе икән, Коръәндә нәрсә язылган икән. Дөрестән дә гаиләдә ир кеше рәисме, ир кеше хатынга ничек мөгамәлә кылырга тиеш, хатын-кыз ничек иренә карата, балаларына карата мөгамәлә кылырга тиеш дигән менә шундый фикерләрне алыр өчен өйрәнәләр. Безнең мәдрәсәләребез бар, Аллаһка шөкер. Теге Мөхәммәдия мәдрәсәсе бар, 1000 еллык мәдрәсәсе бар. Россиянең төрле төбәкләреннән хәзер киләләр яшьләребез дә, хәтта имамлар киләләр, менә укырга, янә дә белмәгән теге гыйлемләрне алырга үзләренә. Шулай бит университетларыбыз бар, Болгар академиясе бар. Ул яктан Аллаһка шөкер. Һәм мәчетләребезгә әгәр дә карасак, менә мәчетләребезгә килүче менә кешеләрнең иң күбесе яшьләр киләләр. Миназым абый. Сезнең ул әтик фикерегез бик дөрес, теге орысча әйткәндә сез күңелегез теге нитә инде шитеркләнә, ничектер шулай бит менә яшьләребез килсә иде, аларга шул блогерлар Ирек булса иде. Хәтта без менә заманы белән заманага аяк атырга тырышабыз. Менә әтик хәзерге технологияларга карата бездә имамлар да, хәтта безнең телеграм каналларыбыз бар. Мәчетләребезнең телеграм каналлары. Кеше әгәр дә мәчеткә килә алмый икән, җума вагызын тыңлый алмый икән, без әйтәбез, без сезнең аягыгызга киләбез дип әйтәбез. Хәзер шул хәтле теге мөмкинлекләр бар. Кеше дөньяның төрле якларына бара ала, чит илгә чыга ала, хәтта татарча вагыз тыңлый ала. Шундый менә ул яктан, менә мәгълүмат ягыннан, технологик ягыннан без инде үзебезнең әйтик вазифаларыбызны үтәргә тырышабыз. Бар тик мәчеттәге минбәрдән генә ул мәчеткә килүче олы кешеләргә, яшь кешеләргә, хатын-кызларга, ир кешеләргә, балаларга гына түгел, бәлкем менә шул социаль шелтәрләр аша да без инде үзебезнең фикеребезне җиткерергә тырышабыз. Шуңа күрә менә бу бик мөһим. Дөрестән дә ул бар. Әле ул теге без ул проблеманы юкка чыгардык дип әйтеп булмый, чөнки ул бар. Дөрестән дә ул безнең көндәлек вазифаларыбыз булып бара. Әле Аллаһка шөкер, менә муфти хәзрәтнең менә хәйр фатихасы белән бар тик мәчетләрдә генә намаз укылмый хәзер. Теге күңел ачу җирләрендә дә, теге сәүдә үзәкләрендә дә, мәсәлән, хәтта больницаларда, менә шифаханәләрдә, поликлиникаларда менә ниләр намаз укый торган бүлмәләр ачыла, Аллаһка шөкер. Балаларыбызга дини тәгълимат өйрәтелә, хәләл ризыклар ягыннан балаларыбызга, менә мәктәптә укучыларга, хәтта
садикларда жүрүшү, тиги балалар бакчасында жүрүшү балаларга да шундай менә зур нигъмәт. Инде ул безнең рәисебездән дә килә. Рәисебезнең үзенең менә шул көче белән безнең муфтиебезнең әйтик хәйр фатихасы белән менә бу эшләр башкарыла. Башка регионларга карасак, ул дөрестән дә тиге безнең Татарстан, безнең читенә чыксак, хәтта 2-3 километр алга барсак, инде анда хәл башка. Менә сез әйткәнегез менә күз нин карара бардык. Мәсәлән, шунда намаз укырга бер урын булсайды, бик яхшы булыр дип саныйм. Ни өчен? Чөнки кеше бары тик физик яктан да тормый, аның рухи якта да бар. Рухи азыгы да кирәк. Менә шул рухи азыкны дөрес итеп ала белсә, рухи азыгын үзенә тәэмин итсә, җәмгыять та матурлана бит. Җәмгыять та матурлана. Шуңа күрә безнең өчен менә бу мәсьәләләр ул бик актуаль, без алар белән көндәлек рәвештә эшләргә тырышабыз. Димәк, безнең уртак эшебез дигән сүз. Уртак эшебезне алга таба да бергәләп эшләргә насыйп булсын. Амин. Рәхмәт, хөрмәтле фикердәшләр, вакыт табып бүгенге тапшыруга килгәнегез өчен. Матур фикерләр яңгырады, хәерле нәтиҗәле имин эшләр булсын иде Аллаһ. Ә без инде, хөрмәтле телевизор караучылар, сезгә бүгенге тапшыруны караганга олы рәхмәтебезне җиткерәбез һәм кабаттан кемнәр катнашканын исегезгә төшерәбез. Дөньяви фикерне тәкъдим итте танылган журналист, мөгаллим, Татарстан телерадио компаниясының милли тапшырулар бүлеге җитәкчесе Миңназыйм абый Сәфәров. Алга таба да шулай итеп укып, өйрәнеп яши торган кавемнәрдән булсак иде. Дини фикерне тәкъдим итте телеканалыбызның якын дусты, мәркәзебезнең Габдрахим Утызимани исемендәге Олтан мәчете имам-хатибы Ирек хәзрәт Җиһаншин. Аллаһ Тәала һәр башчыларыбыздан да разый булып, һәр башчыларыбызга да дөрес мәгълүматны алып, менә бу дөньяда да, ахирәттә дә илфат мөхәббәт эчендә яшәүләребезне насыйп итсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ. Ә без сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ. Сау булыгыз.